بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عزیر احمد خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ابلاغ ٹی وی۔ سرحدی حالات آئے دن بھارت کے ساتھ خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ بھارت حد کراس کرتا جا رہا ہے۔ یوم آزادی وزیر اعظم پاکستان نے آزاد کشمیر میں گزاری، جبکہ ملک بھر میں بھارت کا یوم آزادی یوم سیاہ کے طور پر منایا جائے گا۔ عمران خان نے مظفر آباد میں قانون ساز اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے مودی کو بتا دیا ہے کہ اب تمہیں سبق سکھانے کا وقت آ گیا ہے، جس کی وجہ سے بھارت کے چھکے چھوٹ گئے۔ وزیر اعظم نے تاریخی تقریر کر کے مودی کا اور آر ایس ایس کا چہرہ دنیا بھر کے سامنے آشکارا کر دیا۔ وزیر اعظم کے دبنگ خطاب کو دنیا بھر میں سراہا گیا۔ کشمیریوں کے حوصلے ہمالیہ سے بھی بلند چلے گئے۔ آزادی کی تحریک کو مزید جلا مل گئی۔ بھارت کے اندر ہنگامے شروع ہو گئے۔ سکھوں نے اعلان کر دیا کہ وہ بھارتیوں پر حملہ کریں گے۔ جب بھارت نے یہ اعلان کیا کہ وہ کشمیری لڑکیوں کو بھارت میں لا کر ان گوری لڑکیوں سے شادیاں کریں گے، اس کے خلاف سکھ میدان میں آ گئے اور انہوں نے اعلان کیا کہ اگر بھارتیوں نے ہندوؤں نے ایسی جسارت کی تو ان کا قتل عام کر دیا جائے گا۔ ہم اپنی کرپانیں ہندوؤں کے خون سے رنگ دیں گے۔ وزیر اعظم نے قانون ساز اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے کیا کہا؟ اس سے پہلے کہ ہم آپ کو بتائیں، اگر ابھی تک آپ نے ابلاغ ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیے گا تاکہ آپ کو بر وقت خبریں ملتی رہیں۔ وزیر اعظم نے قانون ساز اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بھارت کو واضح پیغام دیا ہے کہ ہم مودی کی اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے اور وقت آ گیا ہے کہ ان کو سبق سکھا دیا جائے۔ وزیر اعظم عمران خان نے یوم آزادی کے موقع پر کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے آزاد کشمیر کی قانون ساز اسمبلی سے خطاب کیا اور انہوں نے دنیا بھر میں مودی کی دہشت گردی کو آشکارا کر دیا۔ اپنے خطاب میں وزیر اعظم نے کہا کہ یوم آزادی ہم اسی وجہ سے اپنی کشمیری بھائیوں کے ساتھ منا رہے ہیں کہ ہمارے دل ان کے ساتھ دھڑکتے ہیں۔ کشمیر ہماری شہ رگ ہے۔ اگر اس پر کسی نے بھی ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی تو ہم اس کے ہاتھ توڑ دیں گے۔ پہلی بار بی جے پی اور مودی کی اصل شکل کو میں دنیا کے سامنے لے آیا ہوں۔ بھارت سے ہمارے سامنے ایک مفادات کی کشمکش نہیں بلکہ ایک نظریے کے خلاف جنگ چل رہی ہے، اور یہ بہت زیادہ خوفناک بات ہے۔ جب آپ ایک نظریے کے خلاف جنگ کریں تو وہ ایک مختلف چیز ہے اور اس کے حل علیحدہ ہیں۔ انہوں نے کہا ہمارے سامنے ایک خوفناک نظریہ آر ایس ایس کی صورت میں کھڑا ہوا ہے، جس کا مودی بچپن سے ممبر رہا۔ آر ایس ایس نے اپنا نظریہ ہٹلر کے نازی پارٹی سے لیا۔ اس نظریے کے پیچھے مسلمانوں کے خلاف نفرت ہے۔ یہ لوگ عیسائیوں سے بھی نفرت کرتے ہیں۔ اب آنے والے وقت میں وہ دلتوں پر بھی ظلم ڈھائیں گے، مسلمانوں کی بھی نسل کشی کریں گے، عیسائیوں کے بھی خلاف آواز بلند دیں گے۔ وہ اکھنڈ بھارت کے حامی ہیں اور نسل پرستی کے حامی ہیں۔ آر ایس ایس نے ماضی میں اپنے ہی لوگوں کے ذہنوں میں ڈالا ہے کہ مسلمان حکومت نہ کرتے تو ہم ایک عظیم قوم بنتے جا رہے تھے۔ عمران خان نے مزید کہا کہ اس نظریے میں انہوں نے مسلمانوں کی نسل کشی بھی رکھی ہوئی ہے۔ یہ نظریہ ہم سمجھ جائیں تو بہت چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی۔ وزیر اعظم نے کہا اس لیے پاکستان کی اس تحریک پر کڑی نظر ہے۔ جو لوگ آزادی مانگ رہے ہیں وہ ہمارے لیے نہیں۔ انہوں نے کہا مسلمانوں کے خلاف نفرت دیکھ لی تھی۔ قائد اعظم نے ہندوؤں میں مسلمانوں کے خلاف نفرت دیکھ لی تھی، اسی وجہ سے اس نظریے نے مہاتما گاندھی کو بھی قتل کیا۔
आज ये बात वाज़ेह हो गई कि महात्मा गांधी का कातिल भी गांधी ही निकला, इसकी ही जमात निकली। आरएसएस ने ही महात्मा गांधी को कत्ल किया। जो अपने मुल्क के कायद का नहीं, वो किसी का नहीं। ये इतनी बड़ी दहशतगर्द तंजीम है। मोदी ने जो कार्ड खेला है वो इस नजरिए का फाइनल कार्ड है। मोदी ने अपना आखिरी कार्ड खेल दिया है। उन्होंने कहा ये इसको बहुत महंगा पड़ेगा। मोदी ने कश्मीर पर जो इकदाम उठाया है, हमें खौफ है कि कर्फ्यू उठने के बाद क्या क्या पता चलेगा। वहां इतनी फौज क्यों भेजी, क्या जरूरत थी? सयाहों को क्यों निकाला, गैर मुल्कियों को क्यों निकाला? सबको ये खौफ है कि इंडिया क्या करने जा रहा है। मैं समझता हूं कि मोदी ने अपना आखिरी कार्ड खेल दिया है। उन्होंने एक स्ट्रेटेजिक ब्लंडर कर दिया। ये मोदी और बीजेपी को बहुत महंगा पड़ेगा। मैं ओआईसी और ट्रंप से भी बात की, उन लोगों को अंदाजा नहीं था कि क्या हो रहा है। अब दुनिया की नजर कश्मीर पर है, ये फ्लैश पॉइंट पर है। आजाद कश्मीर की पार्लियामेंट के सामने मैं जिम्मेदारी लेता हूं कि कश्मीर दुनिया में, कश्मीरियों की दुनिया में आवाज उठाने वाला मैं सफीर बनूंगा। हमें दुनिया को आगाह करना है कि भारत वहां क्या जुल्म कर रहा है, कैसे नाजी जुल्म कर रहा है। उसने ऐसे इकदाम उठाए हैं जो शायद ही तारीख में कहीं मिलते हों। आरएसएस बीमार जहनों और नफरतों के भरी हुई तंजीम है। ये दहशतगर्द हैं। इस नजरिए का सबसे बड़ा नुकसान भारत को होगा। उन्होंने कहा कि सबसे पहले भारतीय आईन को इन्हीं लोगों ने रद्द किया था। आर्टिकल 370 हमारा मसला नहीं बल्कि इनका अपना मसला था। ये लोग सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के खिलाफ गए, जम्मू कश्मीर की हाई कोर्ट के खिलाफ गए। रूल ऑफ लॉ को इन्होंने तबाह कर दिया। भारत में आज जजेस डरते हैं। उन्होंने मीडिया को कंट्रोल कर दिया है। जो मोदी चाह रहा है वो ही हो रहा है। गर्ज ये कि भारत एक दहशतगर्द के शिकंजे में फंसा हुआ है। उन्होंने कहा कि वक्त आ गया है कि हम भारत को, मोदी को सबक सिखाएं। आज कश्मीरी रहनुमा फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं कि कायदे आजम ठीक थे, उनका दो कौमी नजरिया ठीक था। जो कल तक कहते थे कि गलत थे, आज वो समझ गए हैं मोदी के इकदाम से कि कायदे आजम सही थे। आरएसएस का नजरिया नफरत से भरा हुआ है। हमें इत्तलात है कि हमारी फौज को पता है कि भारत ने आज़ाद कश्मीर में एक्शन लेने का मंसूबा बना लिया है। उन्होंने कश्मीर से दुनिया की नज़र हटाने के लिए खतरनाक प्रोग्राम बनाया हुआ है। लेकिन मैं मोदी को पैगाम देना चाहता हूं कि अगर उसने कोई भी कदम उठाया तो उसका ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। पाक फौज 20 साल से शहीदों की लाशें उठा रही है। वो फौज नहीं जिसने एक्शन नहीं देखा। हमारी फौज ही नहीं बल्कि पूरी कौम तैयार है। मैं मोदी को कहता हूं हम तैयार होंगे, जाओ आप करेंगे, उसका मुकाबला करेंगे, आखिर तक जाएंगे। जो कौमी गैरत है वो हमें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह देता है। हम अल्लाह के सिवा किसी के सामने नहीं झुकते। जंग कभी मसले का हल नहीं। एक मसला हल करने जाएं तो 3 मसले खड़े हो जाते हैं। वजीर आजम ने वाज़ेह और दो टोक अंदाज में भारत को चेतावनी दे दी है कि अब भारत मजीद आगे बढ़ेगा तो उसके कदम काट दिए जाएंगे, उसके उठे हुए हाथ तोड़ दिए जाएंगे, उसकी उठी हुई आंख फोड़ दी जाएगी। उसको भारत ही भारतीय फौजियों के लिए जहन्नुम ज़दा कब्रिस्तान बना दिया जाएगा। इसके बाद वजीर आजम की तकरीर के बाद भारत में वसी पैमाने पर मुजाहरे और एहतजाज शुरू हो गया है। दलत भी मुत्तहद होकर मैदान में निकल आए हैं। सिखों ने भी किरपा ने अपने नियामों से खींच ली हैं। जगह जगह मुजाहरे हो रहे हैं। दिल्ली में लोग सड़कों पर हैं और वो सब कह रहे हैं कि मकबूजा कश्मीर में प्लेबिसाइट कराया जाए, इस्तिस्वाब राय कराया जाए। कश्मीरियों का हक है वो जिसके साथ रहना चाहें।
370 اور 35A جو ہے غیر آئینی طور پر اس کو ختم کیا گیا ہے۔ مودی بھارت کو ٹکڑے ٹکڑے تقسیم کرنے کا سبب بنے گا۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔